सत श्री अकाल। LD TV देख रहे दोस्तों, तुहाडा एक बार फिर स्वागत है। मैं प्रोफैसर जसवीर सिंह ते आपां पंजाबी स्वै जीवनी ਸਾਹਿਤ भाग तीजा दे विच प्रवेश कर चुके हैं। साडे कोल हुण तक पंजाबी स्वै जीवनी दा मुੱਢ स्वै जीवनी की है ते जिहड़े अपने प्रसिद्ध नावलकार ने अंचलक नावलकार गुरदयाल सिंह जी उन्हां दे स्वै जीवनी बारे विचार कल तुसीं रंजीत की जुबान दे विच सुन के बहुत कुछ नवा हासिल किया होगा। तो प्यारे दोस्तों, अज आपां पंजाबी स्वै जीवनी दे तीसरे लैक्चर दे विच कुछ होर नवीं जिहड़ियां स्वै जीवनियां ने, क्योंकि मेरा मकसद यह कि आपां किते भी कुछ भी टपला खा के छड्ड ना जाइए। इस करके लगातार तरतीब दे विच रैलेवेंट हवाले सहित तुहाडे नाल जिहड़ियां ये गल्लां ने, जानकारियां ने, सूचनावां ने, विचार ने, ज्ञान ने साझा कर रहा हाँ। वड्डी गल ये है कि तुहानू बहुत सारियां स्वै जीवनियां सामने विखा के, जिवें तुसीं उदाहरण दे लई कल तुसीं न्याणमतियां दी भूमिका वेखी सी। आ वेखो न्याणमतियां मेरे कोल किताब पई आ, क्योंकि मैं रैलेवेंसी जां हवाले तो बिना गल करके कदे भी किसी नूं भी अपने भरम दे विच नहीं पा सकदा। आपां हमेशा लॉजिक दे नाल गल करनी आ, ਸਾਹਿਤ दे बाबत विचार करनी आ। ते गुरदयाल सिंह दी ये पहली स्वै जीवनी आ। दूजी स्वै जीवनी दूजी देही जिहदा नाम आ, उहदे बारे भी आपां गल करांगे। हाले आपां गुरदयाल सिंह बारे अज गल नहीं करनी। ये मैं तुहानूं तां दस रिहा क्योंकि तुहानूं ये यकीन भी हो जावे ते तुसीं इस चीज़ नाल बा ताल्लुकात बना के तुर सको कि आपां इत्थे रैलेवेंट हाँ, हवाले सहित हाँ। हाँ, एक चीज़ होर, ये सारी की सारी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट आ। तुसीं अपने दोस्तां मित्रां नूं ये दस दिओ, किसी नूं कोई पैसा नहीं देना, ठीक है जी। चलो अज तक आपां गल शुरू करते हैं। अर्जन सिंह गड़गੱਜ पंजाबी दे बहुत वधिया ਸਾਹਿਤਕਾਰ ने। उन्हां दी स्वै जीवनी मेरा अपना आप जो सन 1969 ईस्वी दे विच प्रकाशित हुई सी, साडे सामने आउंदी आ। ते इस विच लेखक ने वधेरे करके इनकलाबी लहरां दे इतिहास बारे विस्तार पूर्वक जानकारी दित्ती आ। इस करके ये स्वै जीवनी विचारनी बड़ी अहम आ। बहुतियां गल्लां आपां नहीं करदे, नुकतियां विच ही गल्लां करांगे। दूजी गल, बाबा गुरदित सिंह, तुहानूं बहुत कुछ याद आ गया होना बाबा गुरदित सिंह का नाम सुनदियां। सरदार खड़क सिंह, मास्टर महताब सिंह आदि शख्सियतां दे कौमी सेवा नूं प्रगटाउण वाली एक कमाल दी महत्वपूर्ण स्वै जीवनी आ, ठीक है जी। अगे तुरदे हां। अर्जन सिंह गड़गੱਜ दा लिखण ढंग बड़ा सरल, सादा ते स्पष्ट आ। सुहिरदता दा गुण जिहड़ा स्वै जीवनी दे विच एक सुहिरदता दा गुण जिहड़ा आ वो बड़ा महत्वपूर्ण हुंदा। ते सुहिरदता दा गुण गड़गੱਜ जी की स्वै जीवनी दे विच मीरी गुण आ। मतलब ये बहुत परपक्कता दे नाल उन्होंने पेश किया है अपनी स्वै जीवनी मेरा अपना आप दे विच। ते इसे तरह ही मेरा अपना आप आत्मकथा व्यक्ति प्रधान ना हो के वस्तुनिष्ठ जीवनी की एक सुंदर मिसाल है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं दोबारा बोल देना, ये नोट ही कर लो। मेरा अपना आप स्वै जीवनी अर्जन सिंह गड़गੱਜ दी आत्मकथा व्यक्ति प्रधान ना हो के वस्तुनिष्ठ जीवनी की एक सुंदर मिसाल है, ठीक है जी। चलो अगला नुकता, ये स्वै जीवनी किसी वड्डे बंदे दी नहीं सगों एक सधारण बंदे दी असाधारण जीवनी है, ठीक है जी। ये क्योंकि उन्हें इनकलाबी इंसाना इनकलाबी लहरां की गल इस स्वै जीवनी दे विच बातरतीब कीती आ। इत्थे आपां जगजीत सिंह आनंद जी का कथन पढ़ते हैं। उन्हां अनुसार ये कहानी एक सादे साधारण मनुख की कहानी है जिसनों पैर पैर उत्ते फरंगी राज के जुल्मां नाल भी ते गरीबी नाल भी घुलना पिया। किरपान खरीदण लई उसनूं पजामा वेचना पिया। पग काली रंगाउण लई अपने मंगवें रेल के किराए नूं खर्च करके बेटिकटा सफ़र करना पिया। ठंड तो बचण लई बेघरे नूं, मतलब उहदे कोल घर नहीं सी,
ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬੇਘਰੇ ਨੂੰ ਸਿਆਲੀ ਰਾਤਾਂ ਹਲਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਤਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਉਹਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਘੋੜ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਸ 1970 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜੀਵਨ ਵਿਕਾਸ ਜੋ 1970 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਿੱਜ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾ, ਪਰਸਨਲ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀਕਾਰ ਆ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ, ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਨ 1974 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਆ। ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਮਕਾਲੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਵਰਣਨ ਢੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦੀ ਫਿਲਮੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਬਲ ਟਿਕ ਜਾਂ ਡਬਲ ਸਟਾਰ ਲਾ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜੋ ਅੰਸ਼ਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਡਾਇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਅੰਸ਼ ਆ। ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਛਪਾ ਕੇ ਸਾਊ ਬਣਦਾ ਝੂਠਾ ਉਪਕਰਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਰੀ ਨੂਮਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆ ਇਹ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਸੀਗੀ, ਗੈਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਡਾਇਰੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੀ ਨੂਮਾ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਲੱਭਤਾਂ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ, ਵਾਧਿਆਂ ਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅੰਤ ਰੌਚਕ, ਹੌਲੀ ਫੁੱਲ ਪਰ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਭਾਵਾਤਮਕ ਮਧੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੀ ਨਿਰੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸੰਸਮਰਣ ਹੁੰਦਾ ਯਾਦਾਂ, ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਿਮਾਂ ਭਰੀ ਡਾਇਰੀ ਲੇਖਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁੜਿਆ ਰੂਪਾਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ? ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਫ਼ਰਾਂ ਤੇ ਨਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਅਤ ਦਰਜੇ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਸਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸੰਸਮਰਣ ਵਿਧਾ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁੜਿਆ ਰੂਪ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਮੇਰੀ ਫਿਲਮੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਸੰਸਮਰਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਦਸਤੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਆਤਮ ਕਥਾ ਨਾਵਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੀ ਫਿਲਮੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਨਾਵਲੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਉਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਵਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਆ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮੀ ਆਤਮ ਕਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਵਲ ਹੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਨਾਵਲ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦੇ 1 2 3 ਕਾਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਮ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਾਂ ਸੰਸਮਰਣਾ ਵਾਂਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਿਰਲੇਖ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਸ ਵਿਧਾ ਕਾਰਨ ਪਾਠਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਜਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ਿਕ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ, ਢੁਕਵੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੋਊ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਘੂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲਘੂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਆ, ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਘੂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਨ 1976 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਸਰਲ, ਸਾਦਾ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਓਕੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਵ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵਕ ਤੁਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਵ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਸੰਸਮਰਣ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਸੰਸਮਰਣਾ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਰੂਪ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਸੰਸਮਰਣਾ ਦਾ ਮਿਲਵਾਂ ਰੂਪ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ। ਆਤਮ ਕਥਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਪੱਖ ਰਾਖਵੇਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਨੁਕਤਾ ਵੇਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਚਨਾ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੀ ਅਨੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਚਨਾ ਆ, ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦਾ ਜਾਂ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੀ ਅਨੀਤਾ, ਅੰਸ਼ੂ ਦੂਜੀ, ਤੀਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ, ਚੌਥੀ
ਧਰਤੀ, ਸਾਗਰ ਤੇ ਸਿੱਪੀਆਂ, ਪੰਜਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈਂਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਆਤਮ ਕਥਾਤਮਕ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਗੁਲਾਬ 1968 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਮਰਣ ਯਾਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ। ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ 1976, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਸੰਸਮਰਣ, ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਮੂਲਕ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਤੇ ਇਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਖੱਤ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਸਤ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵਿਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਸੀ। ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੁਣਾਮਈ, ਦਲੇਰ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਲਾਘਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥਕ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਿਰਜਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਬਾਬਤ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਭਾਵੀ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਨਕੀਪੁਣਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜ਼ਿੱਦੀਪੁਣਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਰਮਚੀ ਲਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਾ ਗੁਲਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੰਸ਼ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 619 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 620 ਪੰਨੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸਵੈ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਲੇ ਸਹਿਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਦਗ੍ਰਸਤ ਨਿੱਜੀ ਇਕੱਲੇਕਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੂਰੇ ਕਰੁਣਾਮਈ, ਦਲੇਰ ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤਮ ਕਥਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਘੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਲੇਖਕਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਵਾਦਿਤਾ, ਬੇਲਾਗ, ਨਿਡਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਰਣਨ, ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪਿਆਰ, ਨਫ਼ਰਤ, ਈਰਖਾ, ਦਵੇਸ਼ ਆਦਿ ਮਨੋਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੀਡੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੋਟੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਉਲਾਰ ਵੱਟਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਬਣ ਕੇ ਦਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਤਮ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ ਯਥਾਰਥ ਤੱਕ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਕੁੱਖ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਚਿਲਕਦੀ ਚਮਕਦੀ ਇਕਵਾਸੀ ਸੱਚਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੀ ਹੁਨਰੀ ਮਾਧਿਅਮ ਪਰ ਬੁਨਿਆਦ ਸੱਚਾਈ ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੰਨ ਕੇ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਇੱਕ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਯਥਾਰਥ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਮਚੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਮਰਨ ਛਪੇ ਸਨ। ਇਹ ਸੰਸਮਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਦੇ ਬਚਪਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੰਢਾਏ ਅੱਲ੍ਹੜ ਪਿਆਰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ, ਕਵਿਤਾ ਲਈ ਪਈਆਂ ਮਾਰਾਂ, ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਕਲਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਕਲਾ ਕਿਰਤਾਂ ਤੇ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲਟਕਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਪਲਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੰਢਾਏ ਅਨੁਭਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਮੁਕਤ ਵਰਣਨ ਹੈ। ਕਿਰਮਚੀ ਲਕੀਰਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝਰੋਖਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਉੱਤਮ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭਾਵਨਾਸ਼ੀਲ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੇਖ ਤਾਂ ਨਿਰੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਹੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਜੀਵਨੀ ਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਲਬੇਲਾ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਜਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਦੋਸਤੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਲਾਈਆਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਆਖ ਦਮੋਦਰ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇਮਰੋਜ਼, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਐਨ ਰੈਡ, ਅਮਨ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਰਾਬਰਟ ਫਰਾਸਟ, ਇੱਕ ਕਾਸਦ ਇੱਕ ਰਾਹਨੁਮਾ ਵਾਲਟ ਵਿਟਮੈਨ, ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਲੂਣੇ ਪਾਣੀ ਹੈਨਰੀ, ਇੱਕ ਫੁਲੇਰਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਠੰਡਾ ਦਸਤਾਨਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ, ਸਿਆਹ ਚਾਂਦਨੀ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਹੁੰਗਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਵਤੇਜ, ਸੀਮਾ ਦਾ ਬਾਪੂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਕਾਲੀ ਲਕੀਰ ਸਾਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ, ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਦਰੇਟੇ ਦੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਆਰਟਿਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਆਤਮ ਕਥਾ ਘੱਟ ਤੇ ਸੰਸਮਰਨ ਤੇ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਵਸਤ ਕਹਿਣਾ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।